start soon. Okay, so hello everyone, this is Tinsy this side. Welcome you all for today's session with developers.wtf. Now, as we all know, more the development, more will be the competition to stay ahead, right? So, all the businesses are continuously looking forward to set their profit margins more higher. So, even if we take an example of a small company, so from its product manufacturing, supply, sale, customer experience, marketing, etc., whatever, everything is just data which drives it. So we will need a tool to interact with data. And one such tool, BI tool is Tableau. And it helps in converting data into useful information while just with a drag and drop feature, also tracking the key performance indicator. So now I hope you have read all this. It's just about data science and how it is related to this business intelligence. So let's begin with a quick overview of mm, like this is the official website. You just have to enter the email address and download the app. Okay, and this is the data set we are gonna use. You could download it. Next, we are gonna use this. So let's get introduced with how to work on Tableau Public. So we are just first connecting the file which we have downloaded, samples superstore. And now you could see there are many categories and like you could many profit and values which we couldn't understand in a simple way. So let's make our first worksheet regarding. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പൊ കുറെ കാറ്റഗറീസ് കണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി ഉണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷൻസ്, ഈ താഴത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും മെഷേഴ്സ്. അപ്പം ടാബ്ലോ ഇൻ ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്. So first we will go with category and drag it into the columns. Okay, so we got to know that they are furniture, office, and technological. These are the three categories. Now to calculate all the sales, we just have to do this. So the interpreter also automatically first gives this in a bar chart formula. Okay, so ഇപ്പം ഇവിടെ ഷോ മീ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ വിഷ്വലൈസേഷൻ വേണ്ടത് അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൈ ചാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെല്ലാം ഒരു പൈ ചാർട്ട് ഫോമിൽ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ സൈസ് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ബി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത് ഒന്നുകൂടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. Now blue എന്ന് പറഞ്ഞാൽ furniture, red is for technology, and orange is for office supplies. Okay, so let's first also label it. Like we could label them on sales. These are the all values. Like sales is 836 kind. Okay, so now let's rename this our file. It could be the net sale which we had, and we categorized it by our category values. Okay, so this is it. Now if like ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതെന്താ 836 എന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ക്വറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സെയിൽസ് എന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് സെയിൽസ് കറക്റ്റ്. അപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇനി ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റിലോട്ട് പോവാം. ഇനി നമ്മളിപ്പം കാറ്റഗറി വൈസ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി കാറ്റഗറി വൈസ് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കിയാലോ.
അപ്പം സിംപ്ലി ഈ കാറ്റഗറി എടുത്ത് columns and what are the profits we made. Okay, now we could also go with show me. If I choose this, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം മോ ബെറ്റർ എന്താ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതെന്താ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ താഴെ തന്നെ കാണിക്കാം. ലൈക്ക് ഈ ബബിൾ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡയമെൻഷനും പിന്നെ താഴേന്ന് ഒരു മെഷറും വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ദിസ് ബബിൾ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് മോർ കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ്. ദെൻ ഇനി ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലേബൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക, just drag it to the right. Okay, then we could additionally copy it from profit. Okay, so cool. Otherwise we could also go with subcategory wise വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കാം. So it would be like category wise profit. Cool. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാറ്റഗറി വൈസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ് കാറ്റഗറി വൈസ് ഓൾസോ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം സബ് കാറ്റഗറി എടുത്ത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ വാല്യൂസ് ആണ് കോളംസിൽ ഇടുന്നത്, മെഷേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് റോസിൽ ഇടുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഏതാണോ ബെറ്റർ വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സബ് കാറ്റഗറി വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിൾ ഏതില്ല, കോപ്പിയേഴ്സിന്. അപ്പം അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായി. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഈ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസിന്റെ ആണ്. സൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിനകത്താണ്. അപ്പം ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് ഫോണിനും കോപ്പിയേഴ്സിനുമാണ്. അപ്പം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ സബ് കാറ്റഗറി വൈസ് ആണ് നമ്മൾ കളേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെ സബ് കാറ്റഗറി ആണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ കാർഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് നെയിം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സബ് കാറ്റഗറി subcategory wise profit. Okay. ഇനി ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പം ഇനീഷ്യൽ ഇയർ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഉള്ള ഡേറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണുമല്ലോ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു US ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റോറിന്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പം തൊട്ട് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് 15 തൊട്ട് 18 ഇത്രയും ഈ ഇയേഴ്സിന്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഈ 18th വരെ ഉള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്, ഈ രണ്ട് വേ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ദിസ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. സോ വി കുഡ് സീ ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് വേയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിനെ എടുത്ത് വീണ്ടും ഗ്രോസിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് സെയിൽസിന് ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് സ്റ്റിൽ സ്ട്രേറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് വി കുഡ് യൂസ് an area chart for this. It's like you could see ഒരു ഏരിയ വൈസ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു സിംഗിൾ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം. ലൈക്ക് കാറ്റഗറി വൈസ് കളർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കളേഴ്സിന്റെ ബോക്സിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം, അതിനെ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട്.
അപ്പം ഇറ്റ് ഷോസ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഇത് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി അല്ല. അപ്പം കാറ്റഗറി വൈസ് ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കുന്നത്, ടെക്നോളജിക്കുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ഈ ഓറഞ്ച് ഇസ് ഫോർ ഓഫീസ് സപ്ലൈസ്. അപ്പം ഈ ലൈൻ ആണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു അടുത്ത യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡ് വരെയുള്ള ഇനീഷ്യൽ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി കുഡ് ഓൾസോ ഗോ വിത്ത് like we could forecast the for like yeah, it's like ടാബ്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു 13 മന്ത്സിനാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വി ഹാവ് 3 years റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ 13 മന്ത്സിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു. അതർവൈസ് നമുക്ക് അനലൈസിസിലോട്ട് പോയിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഫോർകാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇയേഴ്സ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, നമുക്ക് അത്രയും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 18 വരെ ഉള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ആ വാല്യൂസ് എടുത്ത് ഇവർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി ഡിക്ലൈൻ ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർകാസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്കുള്ള യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ലൈക്ക് മുമ്പിലോട്ട് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാലേ ആ ഡിക്ലൈൻ റേറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇത് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കളേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഓൾ, ഗോ ടു കളേഴ്സ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് കളേഴ്സ്. ദെൻ ഇപ്പം ഈ ഫർണിച്ചർ ആണോ, അപ്പം എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു ഗ്രീൻ ആക്കാം വേണമെങ്കിൽ. അപ്പം എന്താ അപ്ലൈ, കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. പിന്നെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വി കുഡ് ജസ്റ്റ് ഇതിനെന്താ പേര് കൊടുക്കുന്നത്, ലൈക്ക് എന്താ, എനി ഗെസ്സസ് എന്താ പേര് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഗ്രോത്ത് കൊടുക്കാം, ഗ്രോത്ത് പെർ ഇയർ വൈസ്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക്സ്, അണ്ടർലൈൻ, കളർ, പിന്നെ ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് മാറ്റാൻ എല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അലൈൻമെന്റ് സെന്ററിലോട്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ലൈക്ക് സബ് കാറ്റഗറി വൈസ് കുറച്ച് മുമ്പ് എന്താ നോക്കിയേ, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സബ് കാറ്റഗറി വൈസ് എത്ര സെയിൽസ് നടത്തിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ സബ് കാറ്റഗറീസിനെ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള ഫുൾ സബ് കാറ്റഗറീസ്. ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സെയിൽസ് വെച്ച് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സെയിൽസിനെ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് ഏതാ ഉള്ളത്, ലൈക്ക് വി കുഡ് സി ചെയർസ്. അതിൽ എന്തായിരുന്നു 328 സംതിങ് ആൻഡ് 330. അപ്പം ഏതാ, ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ബാർ ചാർട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോൺസിനാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് നടന്നിരിക്കുന്ന ഏതിനാ, ഫോണിനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫുൾ ഡേറ്റ സബ് കാറ്റഗറീസിൽ ഏതിനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ. അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് കളേഴ്സിലോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ കളർ വൈസ് സെയിൽസിനെ ഈ ഡേറ്റാനെ അനലൈസ് ചെയ്തു. ഈ ബാർ ചാർട്ട് നോക്ക്, ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാ, ബൈൻഡേഴ്സ്. ബൈൻഡേഴ്സിന്റെ അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി 5000 റേഞ്ചിലാണ്. ഫോണിന് പക്ഷെ സെയിൽസ് കൂടുതലാ, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് 3000 റേഞ്ചിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കളർ വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോവസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ലൈക്ക് ഈ ബൈൻഡേഴ്സിനൊക്കെ. പിന്നെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് സെയിൽസിന്റെ സെയിൽസ്, ലൈക്ക് എത്ര പ്രൈസ് എന്ന്. ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കുറവ് സെയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ്. ഓക്കെ,
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് നെയിം കൊടുത്താലോ, ലൈക്ക് ഇതെന്താ, ഈ ബാർ ചാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി. ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഡൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സെയിൽസ് ഡൺ സബ് കാറ്റഗറി വൈസ്, category wise. Okay. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു പുതിയ സ്റ്റോർ തുറക്കണം US എവിടെയെങ്കിലും. അതാണ് ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണം. പക്ഷെ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇവർ ഓൾറെഡി തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഓർഡറുടെ അനുസരിച്ച് കൺട്രി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ജനറേറ്റ് ആവും. അപ്പം ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഇത് 2 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ വേൾഡ് മാപ്പ് റെഡിയായി. അപ്പം ഇതിന്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിറ്റി വാല്യൂസിനെ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും, ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പം ഈ US-ലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് wait, where is it? wait, എന്തോ പറ്റി, ജസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു ഫോൾട്ട്. എന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ? or else we could just ഇവിടെ undo ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ പ്രീവിയസ് ബാക്കിലോട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫുൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള US-ന്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചുള്ള ലൊക്കേഷൻസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും ഏത് ഏരിയയിലാണ് നടന്നത് അവിടെ അത് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫോർ അവർ കമ്പനി. ലൈക്ക് സോ വി വുഡ് ഗോ വിത്ത് ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് സെയിൽസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സൈസിലോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസ് ചെയ്തിനുള്ള ലൈക്ക് നോട്ട് ദിസ് വൺ, യാ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി. അപ്പം ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാർഡ്സിന്റെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സൈസിന്റെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കളർ വെച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ എടുത്ത് കളേഴ്സിലോട്ട് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് വെച്ച് എന്താ, ഓറഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഓറഞ്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ലോസേ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് ബ്ലൂ ആ. ഇറ്റ് ഷോസ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് സെയിൽസും ഉണ്ട്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് ലൈക്ക് വേർ വി ഷുഡ് open our branch. Okay, so there's a set. Now we could also name it as ഇവിടുന്നും name ചെയ്യാം, or we could go with here as your wish. Like we could name this as sales and profit made, profit by city. Okay, now we could align it to center. Okay, ഇനി നമുക്കൊരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ലൈക്ക് എന്താ, ഒരു ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ്സിനെ എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാ. ലൈക്ക് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് തരുന്ന രീതിയിൽ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ ഇത് ആണ് ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക.
അപ്പം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സൈസ് വരും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ സൈസ് ആക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഓക്കെ, ഇനിയും ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് ബൈ കാറ്റഗറി, ഓരോരോ കാറ്റഗറി വൈസ് ഏതാണ് നെറ്റ് സെയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഈ പൈ ചാർട്ട് വെച്ച് കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് കാറ്റഗറി വൈസ് പ്രോഫിറ്റ്, സബ് കാറ്റഗറി വൈസ് പ്രോഫിറ്റ്, പിന്നെ ഇത് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രോത്ത് പെർ ഇയർ വൈസ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗറാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ്, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്താ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലിനെ എടുക്കുക. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനെ സൈസ് ഇച്ചിരി length, breadth, let's go with like okay, cool. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഒന്ന് ഗ്രോത്തും പിന്നെ പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു വേൾഡ് മാപ്പും അല്ലേ. അപ്പം ഇതിനെ ടൈൽഡ് ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താ അത് ഈക്വലി ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷെ ഫ്ലോട്ടിങ് എടുക്കുമ്പം ഒരു പുതിയ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ ലൈക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഇങ്ങനെ ഹോവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. പക്ഷെ ടൈൽഡ് വരുമ്പം അത് ഇച്ചിരി ടഫാ. സോ വി യൂസ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിങ് ബിഫോർ. ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് ഗ്രോത്തിനെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ? വേൾഡ് മാപ്പ് അല്ലേ. സോ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല, അത് വെച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ മേളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗോ ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുമ്പം ഇവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പം ഇതിന് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈസും പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത കളേഴ്സും എല്ലാം ഇവിടെ സൈഡ് ചാർട്ടിൽ കാർഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ യു കുഡ് സീ ലൈക്ക് വെൻ വി ഗോ വിത്ത് ദിസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല. wait. Okay. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പേര് കാണിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികേട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഈ ഷീറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് പോയി തന്നെ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡ് പോകുമ്പോൾ അത് അവിടുന്ന് ഇറേസ് ആയി പൊക്കോളും. ഇത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിക്കാം. ഇച്ചിരി ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രോത്തിന്റെ പുറകെ കുറച്ച് ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് പോയിട്ട് ഈ ലൈൻസിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് യൂസ് ദിസ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇതെന്താ റോസ് അല്ലേ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ലൈൻസിൽ പോകണം. ഇതാണ് ഈ ലൈൻസിന്റെ ഓപ്ഷൻ. ഇത് ഫോർ ബോർഡേഴ്സ്. ലൈൻസിൽ പോയിട്ട് വി ഗോ വിത്ത് റോസ് ആൻഡ് ഈ ഗ്രിഡ് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ഇവിടുത്തെ ലൈൻസ് എല്ലാം ഇറേസ് ആയി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോർഡേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫുൾ ഷീറ്റിന്റെ ബോർഡേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പം ഈ പെയിന്റ് എടുത്ത് none, then go with column. You can also try none. അപ്പം ഈ ലൈൻസ് ഫുൾ ഇറേസ് ആയി, ഒരു ക്ലീൻ കംപ്ലീറ്റ് ചാർട്ടായി. സോ this is it. I guess this is more better. So just ശരിയല്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റോറിന് ഒരു ഡേറ്റ അല്ല ഒരു ലോഗോ വേണ്ടേ. അപ്പം വി കുഡ് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ
സ്റ്റോർ ലോഗോ ഏതാ ഇത് മതി. ജസ്റ്റ് സേവ് ഇമേജസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, എനിത്തിങ്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് എടുത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പം ഡൗൺലോഡ് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു, വാല്യൂസ് അല്ല സോറി, ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ സൈസ് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പം സൂപ്പർ സ്റ്റോർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. ലൈക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ ഡാഷ്ബോർഡിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ എന്താ, ലൈക്ക് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓവർവ്യൂ കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈസ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആരാ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ആളുടെ പേര് അതിന്റെ താഴെ വന്നിരിക്കണം, അല്ല കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ബൈ caps lock. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ടാബ്ലോ ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന അതാ. പിന്നെ സെന്റർ കൊടുക്കാം. ലൈക്ക് ഇതിന്റെ സൈസ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൂടി കൊടുക്കാം, ലൈക്ക് ഒരു 24 ആയിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഒരു ഇതിന്റെ സൈസ് ഒരു 14 ആയാൽ സീനില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റ് അല്ല ഡാഷ്ബോർഡ്, സോറി. ഇനി ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈക്ക് കുറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ ലൈക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും മാറ്റാനോ അങ്ങനെയും പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഞാനിവിടെ ഒരു പൈ ചാർട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ, ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കകത്തോടെ ചോദിക്കാം. ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ. ഹലോ, എനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഇനിയും കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡാഷ്ബോർഡ് ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റിലാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെയിറ്റ്, ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് എനിക്കിത് സേവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ലൈക്ക്
വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അറിയത്തില്ല. ഓ ഗോഡ്. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സേവ് ചെയ്ത് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതിപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ എന്തോ സൈലന്റ് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഹലോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ഡാഷ്ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സെയിൽസിന്റെ ടേബിൾ ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ? നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിലെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആവും? അത് നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ സോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. നമ്മളിപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സൽ ഷീറ്റ് എല്ലായിരിക്കുമല്ലോ, ലൈക്ക് ഒരു ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈവ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാക്ടിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഒന്നെങ്കിൽ ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട്. ഇപ്പം ലൈവ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡേറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീഫ്രഷ് ആയിക്കോളും. അപ്പം ഈ ഡേറ്റ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് വീണ്ടും ആ വാല്യൂ വെച്ചായിരിക്കും ഗ്രോത്തും സെയിൽസും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഹലോ. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരിവൺ.